ممبر نور پر بیٹھے باوقار علماء سنت شورائے اسلام طالبان علوم ربیہ حاضم مجلس پردہ نشین خاتم اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہمارا اس جشن غوث الورا و عرس مقدس کی بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ کر ممبر نور پر علماء سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر نقیب اہل سنت نواز قوم ملت حضرت حافظ قاری محمد فریاد صاحب قبلہ رضوی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ عالم نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب قبلہ نظامی، وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ شاعر اسلام جناب شعیب اختر صاحب، شہنشاہ ترنم جناب فیصل ربانی صاحب، واصف شاہ ہدا جناب ارشاد احمد نوری صاحب، استاذ الحفاظ حضرت حافظ قاری نور الہدا صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ممبر پر ایک عظیم ثناخواں جس کی شہرت صرف بھارت میں نہیں بلکہ کہہ لیا جائے تو پوری دنیا میں ان کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ عاشق مخدوم سنہ، شہنشاہ ترنم، بلبل طیبہ جناب سہراب قادری صاحب، جن کی والدہ محترمہ کا آج آپریشن ہوا ہے، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ ممبر نور پر حضرت علامہ مفتی محمد آصف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور سارے لوگ ممبر نور پر ہیں۔ حضرت حافظ قاری محمد معراج صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، استاذ الحفاظ حافظ قاری محمد اسامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں کن کا نام لوں کن کا چھوڑ دوں؟ حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب، حافظ قاری نور عالم صاحب، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اللہ سارے علماء کی علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر اولاد رسول، اولاد مخدوم سنہ، اولاد غوث اعظم حضور سید محمد مسعود صاحب قبلہ اشرفی دامت برکات القدسیہ، وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور کچھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں۔ تھوڑی دیر سنیں گے نا؟ سنیں گے؟ ہاں، کیونکہ شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ جناب سہراب قادری ہوں تو لوگوں کا مزاج صرف انہی کو سننے کا رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، تو آپ حضرات تو آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں، کیونکہ پتہ چلا کہ مادھو پور، باہر پار اور رہی میں بہت دنوں کے بعد جلسے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہاں کے نوجوان علماء کی کاوشیں ہیں جی، 25 سال کے بعد حضرت بتا رہے ہیں، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔
25 साल के बाद जिस गांव में जलसा हो उस गांव के लोग तो फजर तक सुनना चाहिए, है ना जी। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे, इस इलाके पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। थोड़ी देर सुनेंगे ना भाई, 15-20 मिनट सुन सकते हैं? हाँ सुनेंगे 1 घंटा। हाँ, तो मैं थोड़ी देर सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ अराकीन और मेंबरान हैं, कमेटी वाले हैं और सोहराब कादरी तशरीफ रखते हैं, तो ज़्यादा देर बैठाना भी अच्छी बात नहीं है। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के हम गोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राना अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात समझ में नहीं आती, सिर्फ ये माधोपुर बाहिरपार और रही के स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 29 साल का हूँ, मगर भारत के चारों कोनों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग कर चुका हूँ, करता भी हूँ। और मेरे इन साथियों की दुआएं रही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करता रहेगा, मैं इसी तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग करता रहूँगा। आज हालात किस तरीके से बदतर हो रही है, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नाते नबी ना सुनो, अभी फैसल भाई जब नात पढ़ रहे थे ना तो लोग मचल मचल कर सुन रहे थे, सही है ना, लोगों का मजमा लग चुका था। लेकिन जैसे ही नाते नबी शायर खत्म करता है, नात खां खत्म करता है, जब तकरीर की बारी आती है तब हमारी कौम की ट्रेन या फ्लाइट छूटने पर आमादा हो जाती है। वो इस तरीके से भागता है जैसे शैतान उसे डंडे लेकर दौड़ा रहा है। हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। मेरी कौम के लोगों, नाते नबी से अगर दिल को सुकून मिलता है तो तकरीर से जिंदगी की इस्लाह हुआ करती है। बाप का मकाम पता चलता है, माँ की ममता पता चलती है, बेटे की मोहब्बत पता चलती है, नबी आखिरुज़्ज़मा का इश्क क्या है एक मुकर्रिर आपको बताता है। नाते नबी से अगर दिल को सुकून मिलता है तो जिंदगी के अंदर अगर किसी की इस्लाह होती है तो उलमा की तकारीर से होती है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी में जब नाते नबी को सुना करो ना, वही उलमा की बातों को सुना करो। इसलिए कि जब उलमा की तकरीर सुनोगे तो रब्बे कायनात आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा, आप पर रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज मुसलमान को नबी के मिलाद के नाम पर बुलाया जाता है, नबी को जिक्र रसूल के नाम पर बुलाया जाता है। हमारी कौम के लोग इस महफिल में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 25 साल के बाद जिस गांव जिस इलाके में जलसा हो, हकीकत में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से लोग वहां पर सुनते होंगे। 25 साल के बाद जिस इलाके में जलसा होता है, लोग पल के बिछाकर उस जलसे में बैठा करते हैं, अपने दिल के नजराने को पेश करते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नाच और गानों का प्रोग्राम अगर 30 किलोमीटर की दूरी पर हो तो ये मुसलमान वहां पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन ए मुसलमानों, जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा जाता है, सरकार गौसे आजम की जिक्र की महफिल सजाई जाती है, किसी वली कामिल के उर्स की महफिल सजाई जाती है, तब हमारी कौम के लोग ऐसी महफिलों में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब इन पर कोई मुसीबत आती है, इन पर कोई बला आती है, तब मुसलमान कहता है निसार अहमद निसारी, मुसीबत मेरे घर में आ रही है, बला मेरे घर में आ रही है, आप दुआ कर दे और उलमा से दुआ करा दे कि रब्बे कायनात मेरे घर से मुसीबत दूर कर दे। आज आफात और फरियाद हमारे घरों में नाजिल हो चुकी है। हकीकत में मुसलमानों, अगर आफात और फरियाद को दूर करवाना चाहते हो तो ऐसी बाबरकत महफिल में बैठा करो। ऐसी महफिल में जब बैठोगे ना तो अल्लाह आप पर रहमत की बरसात अता करेगा, आप पर बरकत की बरसात अता करेगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरती हुई। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों, आज अगर नबी के मिलाद का नाम ले लिया जाए तब हमारी कौम के लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, मगर किसी माधोपुर बाहिरपार और रही की जमीन पर किसी नेता की जब महफिल सज जाती है ना, तब हमारी कौम के लोग तालियां बजाने के लिए सबसे आगे सब में खड़े होते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों,
یہ جو نیتاؤں کی چمچاگیری میں تم اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہو نا، یہ نیتا کی چمچاگیری ایک دن مصیبت میں ڈال دیتی ہے، لیکن پیغمبر کی غلامی جو مسلمان اختیار کرتا ہے، علماء کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے، اللہ اس پر کرم کی بارش عطا کرتا ہے، اس پر رحمت کی بارش عطا کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے اللہ اسے کامیاب و کامران کر۔ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ پیغمبر اسلام کی محبت کو سینے میں بسایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے زندگی دیا ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں، کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ نماز ملی تو نبی کے صدقے میں، روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں، حج کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں، قولی و فعلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں، یہاں تک کہ مسلمانوں اگر ہمارے جسم میں جو سانس چل رہی ہے یہ بھی میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ اس دنیا کو رب کائنات نے جو وجود میں لایا ہے یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی آج تو نے مجھ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس نعمت سے کسی انسان کو نہ نوازا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متواضع پایا اس لیے میں نے تجھ کو نواز دیا، مگر اے موسیٰ سنو فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومطالعہ توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جس نعمت سے تجھ کو نوازا گیا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے؟ ہم مسلمانوں اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے، اس لیے کہ رب کائنات ہم گنہگاروں کے مقام کو کتنا بلند کر رہا ہے، ہمارے درجے کو کتنا اونچا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زمان کو پیدا نہ کرتا، میں مکین و مکہ کو پیدا نہ کرتا، میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں نباتات و جمادات کو پیدا نہ کرتا، میں حیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ جب اس حدیث قدسی پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماضیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے فیصل بھائی جب نعت پڑھ رہے تھے تو نعرہ مجلس لگ رہا تھا، صحیح ہے نا میرے بھائی؟ لگا دیے، لگا حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، اس روایت سے پتا چلا کہ ان مسلمانوں رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے تو کہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ ان مسلمانوں میں سرکار غوث اعظم کی زندگی پر بھی روشنی ڈالوں گا، مگر حالات کا جائزہ لو آج سماج میں کتنی گندگی پھیل چکی ہے، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے۔ اے مسلمانوں آج لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی 11ویں شریف کل منائی جائے گی، پوری دنیا کا مسلمان 11ویں شریف کرے گا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کی محفل سجائے گا، ہر کوئی غوث اعظم کی عقیدت میں ڈوب کر سرکار غوث اعظم کا ترانہ اپنی زبان پر لائے گا، مگر مسلمانوں غوث اعظم کے پیغام کو بھی نوٹ کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دیا، ماں کی ممتا کو سینے میں بسایا، باپ کی محبت کو سینے میں بسایا۔ اے مسلمانوں اسی لیے کہا گیا ہے جو سرکار غوث اعظم کا عاشق ہوتا ہے، جو پیغمبر اسلام کا غلام ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر کبھی ماں کو تکلیف نہیں دیا کرتا ہے، باپ کے وقار کو کبھی مجروح نہیں کیا کرتا ہے۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے محبت کیا کرتا ہے، اپنے باپ سے عقیدت رکھا کرتا ہے۔ لیکن آج حالات کس طریقے سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک جوان بیٹا اپنے باپ کی کالر پر ہاتھ ڈال کر پوچھتا ہے ابا تو نے زندگی میں دیا ہی کیا ہے، تو نے زندگی میں مجھے
तुझे दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, आज जो तुझे सुकून मिला है ना, ये तेरे बाप की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे अता किया है। आज जो चंद पैसे पर तू घमंड करता है ना, ये जो पैसा मिला है ये तेरी माँ की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे अता किया है। जानते हो मुसलमानों, माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में सबसे अहम होती है। हकीकत में आज हालात इस तरीके से खराब हो चुके हैं, हमारी कौम के लोगों को देखा गया है कि किसी मौलवी का हाथ चूमना हो तो ये लाइन लगाकर हाथ चूमने पर आमादा हो जाते हैं। किसी पीर का हाथ चूमना हो तो ए मुसलमानों लाइन लगाकर पीर का हाथ चूमने पर आमादा होते हैं। लेकिन जिंदगी में मैंने देखा कि वही बेटा कभी बाप से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, माँ से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माँ बाप को धोखा देने पर आमादा है, माँ बाप के वकार को मजबूर करने पर आमादा है। सुन मुसलमान, जिंदगी में कितनी भी नेकियां कर ले, अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो रब तबारक व तआला तुझसे राजी नहीं हो सकता है। अगर अल्लाह को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी कर ले। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे। जब अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे तो तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। लेकिन हालात का जायजा लो, आज हम और आप क्या कर रहे हैं। एक जवान बेटा अपने बाप से पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, तेरे बाप ने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दिया है। हकीकत में इसी माधोपुर और ही के मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ। यहाँ के अक्सर बेशतर लोग 20 साल पहले भिवंडी के अंदर जाकर लूम चलाया करते थे, लूम के कारोबार को कर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया करते थे। आज वही बेटा अगर चंद पैसे कमाने लगा सऊदीया दुबई पहुंचकर तो अपने बाप से पूछता है, अब्बा तूने दिया क्या है। सुन मुसलमान, जिंदगी के 24 घंटा एक दिन में होता है। तेरा बाप तुझे सुकून देने के लिए 19 घंटा अपने आप में लूम चलाकर तुझे सुकून की जिंदगी देने के लिए भिवंडी जैसे ए मुसलमानों भयानक शहर में जाकर अपने वकार को मजबूर करता हुआ नजर आया। एक बाप कितनी जिल्लत और रुसवाई उठाता है अपने बेटे की परवरिश के लिए, एक माँ कितनी रुसवाई उठाती है अपने बेटे की परवरिश के लिए। आज तुम बाप और माँ की ममता को खिलवाड़ कर तुम अपने वकार को समझते कि तूने जिंदगी में बहुत पैसा कमा लिया, तुझे दुनिया सेठ और अमीर के पुकारती है। सुन मुसलमान, तेरे पास कितनी दौलत हो जाए, अगर माँ बाप पर वो पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना तो वो दौलत भी तुझ पर लानत बरसाती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर जिंदगी में पैसा हो तो अपने पैसे को अपने दोस्तों पर बर्बाद करने से बेहतर है अपने माँ की सेहत पर खर्च करो, अपने बाप की सेहत पर खर्च करो। इसलिए कि माँ बाप की सेहत पर खर्च करोगे तो माँ बाप अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में फरियाद करके तेरे लिए दुआएं करेंगे। और हकीकत में मुसलमानों, जिस बेटे की माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह माँ बाप की दुआओं को रद्द नहीं करता है, बल्कि उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उस बेटे पर रहमत और बरकत की बरसात अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जश्ने गौसुल वरा, नारे हैदरी। अब हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। आज ये मुसलमानों पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा कर लो, हर शहर, हर कस्बे, हर देहात के अंदर हकीकत में एक शहीद बाबा की मजार आपको मिल जाएगी। हकीकत में मुसलमानों, इन शहीदों ने अल्लाह की राह में अपनी गर्दन को कटाया है, मज़हब इस्लाम की तालीम के लिए कुर्बानियां दी है। आज इन्हें शहीद बाबा के नाम से जाना जाता है। आज मुसलमान शहीद बाबा की मजार पर पहुंचकर अपनी फरियाद को पेश करता है, कहता है वली कामिल आपकी बारगाह में फला फरमान लेकर आया हो, फला नजराना लेकर आया हो, आप मेरी फरियाद को सुनकर मुझ पर अल्लाह की बारगाह से रहमत की बरसात करवा दीजिए। मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, जब तुम्हारी दुआएं किसी जगह पर ना कबूल हो ना तो सीधे अपने घर को जाया करो, अपने माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में दुआ किया करो। हकीकत में जो बेटा अपने माँ के रुपट्टे को अपने सर पर रखकर दुआ करता है, अल्लाह उसके माँ के रुपट्टे के सदके दुफेल में उस बेटे की दुआ को कबूल किया करता है, उस बेटे पर रहमत और बरकत की बरसात अता किया करता है। लेकिन हालात ने कितना सबक दिया है हम और आपको कि आज बाप की कब्र पर जाने के बजाय, माँ की कब्र पर जाने के बजाय, हकीकत में मुसलमानों हम मज़ारों का चक्कर लगाते हैं। मैं मज़ारों पर जाने से रोकता नहीं हूँ मुसलमानों, तुम मज़ारों पर चक्कर लगाओ, मज़ारों पर हाजिरी दो, ये अच्छी बात है क्योंकि बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने से अल्लाह इनाम अता करता है। मगर ए मुसलमानों, और मज़ारों पर जाने से पहले अपने गांव की कब्रिस्तान पर जहां तुम्हारे बाप की कब्र है, माँ की कब्र है, उस कब्र
की कोशिश किया करो, उस कब्र पर पहुंचकर अपनी फरियाद को देने की कोशिश किया करो। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं, अगर साल में एक दिन शब बारात का दिन ना आए ना तो ये कौम अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देने के लिए तैयार नहीं है, और अपने बच्चों से सोचते हैं मेरा बेटा मेरी कब्र पर हाजिरी देगा। मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी दो। जब तुम अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचकर हाजिरी दोगे तो तुम्हारे बेटे भी आने वाले वक्त पर तुम्हारी कब्रों पर पहुंचकर हाजिरी देंगे, तुम्हारे लिए इशारे सवाब करेंगे, मौला की बारगाह में दुआएं करेंगे। अल्लाह इनके कुरान पढ़ने की बरकत से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाकर तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना भी चल रहा है। इस महफिल को जश्न गौसुल वरा के नाम से भी दिया गया है। आओ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। यही सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इन मुसलमानों जिनकी पैदाइश जीलान कस्बे के अंदर होती है, उसके बाद सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अम्मी से इजाजत तलब करके हकीकत में मुसलमानों बगदाद मोहल्ला का सफर किया है। बगदाद शरीफ की जमीन की वाक़यात तो आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए था, मगर मुसलमानों कल 11वीं शरीफ का दिन है, और 11वीं शरीफ के दिन हमारे इलाके के अंदर, आपके इलाके के अंदर अक्सर व बेशतर एक रिवायत बड़ी तेजी से आ रही है, जिसको हम और आप बड़ी तेजी से अपने आप में मनाते भी हैं, और मनाना भी चाहिए। लोग आज सरकार गौसे आज़म के नाम पर हकीकत में अपने घर पर मुर्गा लाते हैं, अल्लाह के नाम पर ज़बा करके उस मुर्गे पर फातिहा दिलाते हैं सरकार गौसे आज़म का। है मुसलमानों, आज दुनिया को पता चल चुका है कि 11वीं शरीफ के दिन मुसलमान अपने घरों पर मुर्गा लाकर अल्लाह के नाम पर ज़बा करके वो फातिहा की महफिल सजाता है, मगर मुसलमानों रिवायतें पढ़ के सुना रहा हूँ। यही सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है। अगर मैं माधोपुर बागी पार और रही के मुसलमान से सवाल कर दूं कि तुम गौसे आज़म के नाम पर मुर्गे का फातिहा क्यों दिलाते हो, तो यहाँ से खड़ा होकर सुन्नी मुसलमान कहेगा निसार अहमद निज़ामी, तुम तो कहते हो मैं भारत की जमीन पर तबलीग के लिए जाता हूँ, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है। गौसे आज़म को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था, हम उनकी पसंद की चीजों को फातिहा दिलाते हैं, उनकी पसंद की चीजों को फातिहा दिलाकर उनकी बारगाह में इशारे सवाब करते हैं। हम गौसे आज़म के सच्चे आशिक हैं। मुसलमानों, गौसे आज़म की खाने की बात आई तो तुमने मुर्गा उनका पसंदीदा बता दिया, मगर सरकार गौसे आज़म को जिस जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद थी उस पसंद को तुम छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आओ सरकार गौसे आज़म की बारगाह में, यही सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तुमको पता ये चला, तुम्हें ये मालूम हुआ कि गौसे आज़म को मुर्गा पसंद था, मगर गौसे आज़म को मुर्गे से ज्यादा मुसलमानों अल्लाह की इबादत पसंद थी, कुरान की तिलावत करना पसंद था। यही सरकार गौसे आज़म बयान करते हैं कि जब मुझे दस्तार दे दी गई, जब मैं अपने आप में आलिम दीन बन गया तो कुछ दिनों के लिए मैं जंगलों में चला गया, बियाबान में चला गया, और मैं अल्लाह की इस तरीके से इबादत करता रहा, कसरत से इबादत करता रहा। मुझे भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त अपने आप में करने की कुव्वत हो चुकी थी। सरकार गौसे आज़म बयान करते हैं कि जब मुझे जंगल में भूख लगती थी तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुर्गा मिलेगा तभी खाऊंगा, गोश्त मिलेगा तभी खाऊंगा, फल मिलेगा तभी खाऊंगा। सरकार गौसे आज़म के बयान को सुनो मुसलमानों, जो तुम अपने घरों पर 11वीं के नाम पर फातिहा दिलाते हो, 11वीं के नाम पर फातिहा दिलाओ, मगर गौसे आज़म के मिशन को भी आम करते हुए नजर आओ। गौसे आज़म ने जो मिशन अपने आप में आम किया था उस मिशन पर भी आप काम करते हुए नजर आओ। सरकार गौसे आज़म के बयान को सुनो। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे भूख लगती थी जंगल के अंदर तो मैं फ्रूट की तलाश नहीं करता था, गोश्त की तलाश नहीं करता था, बल्कि गौसे आज़म बयान करते हैं कि मैं जमीन पर उगने वाली घास को खाकर अपनी भूख को मिटाया करता था, दरख्त के पत्तों को खाकर अपनी भूख को मिटाया करता था। ए मुसलमान, तू कैसा गुलाम गौसे आज़म है कि 11वीं शरीफ के बाबरकत महीने में तू गौसे आज़म के नाम पर मुर्गा का फातिहा तो दिलाता है, मगर गौसे आज़म ने जो नमाज का पैगाम दिया था उस नमाज को तर्क करता हुआ नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत को तर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सच्चे गुलाम गौसे आज़म हो तो आज से अहदो पैमान लेकर जाओ कि आज की महफिल के बाद से हम नमाजों की अदायगी करेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम अपने पड़ोसियों को सताएंगे नहीं, बल्कि पड़ोसियों के हक को अपने आप में पहचानेंगे, अपने बाप के वकार को पहचानेंगे, माँ की ममता को सीने में बसाएंगे, अपने भाई को भाई समझेंगे। जिस दिन ये पैगाम अपने सीने में बसाकर तुम जिंदगी के अरकान को पूरा करोगे, दावे के साथ देता हो गौसे आज़म का फैजान तुम पर जारी होगा, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होती हुई।
بستی کریے کریے بستی بستی کریے کریے علم کا دریا فیض کا دریا علم کا دریا فیض کا دریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھکے نہیں ہے نا بھیا؟ نہیں حضرت سوراب بھائی کو بھی سننا ہے نا؟ بولیں گے وہ سید صاحب قبلہ کی آنکھوں میں اشک آنسو ہے اور میں پیر پکڑتا ہوں آپ کا یعنی آپ بولیے آپ جو بولتے ہیں نا یہاں لگتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں بولیے دکھالی رسول ہے ایسے فیمس ڈاکٹرز ہیں یقین آپ گورکھپور آئین سے ملیں عالی رسول بیٹھے ہیں کہنے ان سے کہیں بول لے کے آپ بولے حضور میں آپ کا پیر پکڑتا ہوں بولے انشاءاللہ سنیں گے نا؟ اور میں انشاءاللہ جب تک بولوں گا سوراب پہ بیٹھے رہیں گے سنائیں گے سنیں گے نا؟ تھوڑی دیر اور سن سکتے ہیں بھائی سنیں گے اور انشاءاللہ سنتے رہیے اور 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث اولاد غوث اعظم آل نبی اولاد نبی حضرت علامہ سید حضور قیامی میاں صاحب فردوسی صاحب قبلہ بلہری شریف تشریف لانے والے ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بابرکت محفل میں تقریر کر رہا ہوں نا کیونکہ اسٹیج تو بہت ملتا ہے مگر اولاد رسول اولاد غوث اعظم کی سرپرستی میں بہت کم ہی موقع ملتا ہے بیرون اور یہ بابرکت محفل کتنی حسین ہے کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں اور غوث اعظم کا بھنڈارا منبر پر ہے نا صحیح ہے ہاں تو آپ لوگوں کو تیار چپ چاپ بیٹھ کر صرف ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرنا چاہیے مجھے بھی نہیں دیکھنا چاہیے انہیں کو دیکھ کر صرف میری گفتگو سننا چاہیے ہے نا کیونکہ جس بابرکت محفل میں مثال دیا ایک نام اور اعلان کر دیجیے کہ انجم گھوسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک این جی او ہے جو غریب بچیاں ہیں جو مالی حالت کمزور ہے تو آپ کی دعا ہے مارکیٹ میں ایسے لوگ اس کے لیے حاضر ہیں انجم گھوسی صاحب جی گھوسی پورو دیکھیے مخیر قوم جناب انجم گھوسی صاحب آج کے دور میں اگر غریب بچیوں کی امداد کے لیے کوئی قدم بڑھائے نا تو اس سے بڑا آدمی میں کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا میں تو آج کے زمانے کے نیتاؤں کو اپنی چپل کی ٹھوکر مارتا ہوں جو لوگ ہمارے ووٹ پر ہم پر حکومت کر کے ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتے ایسے لوگوں کی قیادت ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے جو ہماری قوم کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں ہے نا ہاں کیونکہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے ایسے لوگوں سے جڑیں گے تو ہم کم از کم کسی کا فائدہ نہ ہو لیکن غریب بچیوں کا کچھ تو فائدہ ہوگا ہاں تو اللہ ان پر کرم کرے حضور سید مسعود میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب انجم گھوسی صاحب اور نقیب اعظم ہندوستان قاری فریاض صاحب تشریف رکھتے ہیں اور حافظ و قاری میراث صاحب اللہ اور آپ کے گاؤں کے جی سنیں گے بھیا تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ سننا آسان نہیں ہے مسلمانوں ہم نے صرف واقعات غوث اعظم کو سنا ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالا ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے